مفتاح صاحب نے 2022 میں قدم اٹھایا تھا کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگ جائے، اس وقت لگ جانا چاہیے تھا. ایز آف یسٹرڈے 42,000 ریٹیلرز ہیو رجسٹرڈ اور ان پہ ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے انشاءاللہ فرام جولائی. ویری کلیئر کہ انشاءاللہ سونر دین لیٹر ہم یہ اختراع اس ملک سے باہر نکالیں گے. اینڈ دا IMF پروگرام از آر assurance in terms of the macroeconomic stability. جو کام ہمارا کرنے کا ہے which is FBR کہ جو لیکیجز ہیں ان کو کیسے بند کرنا ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. نان فائلرز کے اختراع ہی ختم کر دیں گے، ٹیکس نہ دینے والوں کو سزائیں دیں گے. 42,000 ریٹیلرز پر کل سے ٹیکس لاگو ہوگا. وصولیاں اخراجات سے زیادہ ہونے پر ریلیف ملے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بڑا اعلان کر دیا. کہتے ہیں FBR نے 9,300 ارب کا ٹارگٹ پورا کیا. ٹیکس ہدف میں 30% اضافہ کر کے دکھایا. پیٹرول پر کل سے اضافی لیوی نہیں لگے گی. کل سے نئی پینشن اسکیم کا اطلاق بھی ہوگا. وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ بجٹ IMF کی ہدایت پر بنا ہے. جولائی تک قرض معاہدہ بھی ہو جائے گا. نئے ٹیکسز سے تنخواہ دار پر بوجھ بڑھ گیا، لوگ دباؤ محسوس کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل کا ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ درست تھا. آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور. صدر مملکت آصف علی زرداری نے دستخط کر دیے. نئے بجٹ پر کل سے عمل درآمد ہوگا. وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 18,000 ارب روپے سے زائد. فائنانس بل کے تحت مختلف ٹیکسوں اور ڈیوٹیز میں رد و بدل کیا گیا. 200 ارب روپے سے زائد کے ٹیکسز لاگو ہوں گے. گزشتہ روز فائنانس ترمیمی بل صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھجوایا گیا تھا. فروری 2024 کے انتخابی نتائج کسی قیمت پر بھی ہمیں قبول نہیں. ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اثر نو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات منعقد کیے جائیں. PTI کے وفود نے بھی رابطے کیے ہیں. PTI کے خلاف ہمارا موقف اور اس حوالے سے ہمارے تحفظات بہت سنجیدہ ہیں. اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بصد احترام کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے. 8 فروری کے انتخابات مسترد. JUI نے نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت میں شکایات کا ازالے کا دمخم نہیں. امریکی ایوانی نمائندگان نے کسی وجہ سے ہی انتخابات کو مشکوک قرار دیا. تحریک انصاف کے خلاف ہمارا موقف اور تحفظات سنجیدہ ہیں. PTI قیادت میں یکسوئی کا فقدان ہے. کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید. مولانا نے یہ بھی کہا کہ آپریشن عزم استحکام پر حکومت میں کوئی یکسوئی نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آڈیو لیکس کیس میں بڑا حکم. شہریوں کی کال ریکارڈنگ تک رسائی غیر قانونی عمل قرار دے دیا. ٹیلی کام کمپنیز یقینی بنائیں کسی کی سرویلنس سسٹم تک رسائی نہ ہو. شہریوں کے ڈیٹا تک رسائی دینا غیر آئینی ہے. کسی ایجنسی کو سرویلنس کی اجازت نہیں دی. وفاق اور PTA نے عدالت کو کیا. کراچی سے خیبر تک لوڈ شیڈنگ. شہر قائد، کوئٹہ، پشاور، لاہور، راولپنڈی ہر جگہ برا حال. گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے خواتین، بچوں، بزرگوں کا نہیں کوئی پرسان حال. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے جینا دوبھر کر دیا. دن میں سکون نہ رات کو چین. بھاری برکم بلوں کے باوجود عذاب جھیل رہے ہیں عوام کی دہائی. ہر طرف لوڈ شیڈنگ کا راج، عوام سراپا احتجاج. کراچی میں عوام کا پارا ہائی. لیاری سے پریس کلب تک ریلی. بجلی دو کے نعرے لگائے. لاہور کے علاقے راونڈ میں مزدور کسان پارٹی کا احتجاج. دہاڑی دار مزدور طبقے کے لیے بجلی 3 روپے فی یونٹ کرنے کا مطالبہ. ثوابی میں لوڈ شیڈنگ اوور بلنگ کے خلاف شٹر ڈاؤن. کاروباری مراکز، شاپنگ سینٹر بند رہے. ثوابی کی چاروں تحصیلوں میں ٹرانسپورٹرز نے پہیہ جام کر دیا. بجلی نہیں، گیس نہیں، اب تو پانی بھی نہیں. کراچی والوں کا پرسان حال کوئی نہیں. زندگی کا ہر پل اذیت کی نظر. کورنگی کے الیاس گوٹ میں کئی ماہ سے پانی غائب. علاقے میں پانی کی لائنیں سوکھ چکی ہیں. پانی مافیا بلیک میلنگ پر اتر آیا. واٹر بورڈ مافیا خاموش تماشائی. حکومت ٹیکس بعد میں لگائے، پہلے پانی فراہم کرے. علاقہ مکینوں کا مطالبہ.
शेख रशीद को बिजली गैस के होशरुबा बिल, एक चूल्हा जलाने पर गैस का बिल 1 लाख रुपए, बिजली का बिल 1,68,000। कहते हैं हुक्मरान होश के नाखून ने, महंगाई के जिम्मेदारों पर कहर बनकर गिर सकता हूँ। बेकाबू महंगाई ने गरीब को जिंदा दफन कर दिया है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी, सैड नदी में तुगयानी, आवरान से झावका जमीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान को पंजाब और केपी से मिलाने वाली कौमी शाहराह लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद, बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं। पीडीएमए के मुताबिक बारखान में बारिशों के बायस मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान भर में बारिशों से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद जख्मी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कराची का मतला भी जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, साहली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट और बदीन में भी बादल बरसने की तवक्को। नेपाल में लैंडस्लाइडिंग से बच्चों समेत 9 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत खटमंडो से 156 मील दूर जिला गलमी के गांव मलेका में लैंडस्लाइडिंग से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हुए। शदीद बारिशों के बाद कई घर भी तबाह हो गए। नेपाल में जून के वस्त से शुरू बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से मजमूई तौर पर 35 अफराद हलाक हो चुके हैं। माली साल के अख्ताम पर पाकिस्तान रेलवे की 88 अरब से जायद रिकॉर्ड आमद। मुसाफिर ट्रेनों से 47, माल गाड़ियों से 28 अरब कमाए। रेलवे की ज़मीनों दीगर ज़राए से 13 अरब से जायद रेवेन्यू हासिल हुआ। गुज़श्ता साल रेलवे की आमदन 63 अरब रुपए थी। इस साल हुकूमत ने 73 अरब आमदन का टारगेट दिया था। सिविल एविएशन का डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट का रूट आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला। डेरा इस्माइल खान और इस्लामाबाद के दरमियान रूट नंबर J183 को 6 माह के लिए बंद किया गया। नॉटम के मुताबिक बंदिश का इतलाक 1 जुलाई से दिसंबर के आखिर तक होगा। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज की हंगामी लैंडिंग। एयर अरबिया की परवाज खटमंडू से शारजा जा रही थी। एयर अरबिया की परवाज के फ़ज़ाई मेज़बान की तबीयत बिगड़ने पर तैयारे के कप्तान ने कराची ATC से हंगामी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। फ़ज़ाई मेज़बान को दौरान परवाज सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत थी। गैर मुल्की फ़ज़ाई मेज़बान को आगा खान हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में इसराइल की दहशत गर्दी न रुक सकी। इसराइली तैयारों ने एक बार फिर रात की तारीकी में फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए। इसराइली फ़ौज का पानी लेने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर हमला, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीदी। शुजाइया, अलमवासी और मगाजी कैंप पर हमलों में बच्चों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन के बायस 60,000 फ़लस्तीनी इनखला पर मजबूर। इसराइल ने गजा में अपने एक मेजर समेत 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान रोहित शर्मा को भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाकाफोन टीम की जीत पर मुबारकबाद। रोहित शर्मा ने ग्राउंड में ही कॉल रिसीव की, जिसकी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शानदार कामयाबी के बाद विराट कोहली की फैमिली को वीडियो कॉल, दिलचस्प अंदाज में गुफ्तगू को कैमरे ने महफूज कर लिया। कोहली ने बारबाडोस के मैदान में ही मोबाइल पर अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात की। योगा का आलमी दिन पर कराची सीव्यू पर वॉक का एहतमाम। मर्दों, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहरियों का सेहतमंद जिंदगी की तरफ लाना है। योगा की तरबियत पार्क्स में मुफ्त दी जाती है। अवाम आएँ और सेहतमंद जिंदगी जीना सीखें, मुंतज़मीन की अपील। एडवेंचर, तफरीह और सियाहत साथ साथ। तुर्क हुकूमत ने पहाड़ से मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ मकामात के नज़ारे के लिए फास्ट रेल आवाम के लिए खोल दी। फास्ट रेल पर सयाह शहर के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं।
और सोशल मीडिया के इनकलाब ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। सोशल मीडिया के फ़वाइद से सार्फिन खुश, नुकसानात से परेशान। यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स ने शोहरत कमाई, दौलत बनाई। दुनिया भर में आज सोशल मीडिया